प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड. त्यातच दुसरं नाव आहे मिल्नेज मेथड. लेट द solution for the differential equation be known at x0, x1, x2 and x3. Now we shall predict y4 using order pair x0, y0, order pair x1, x1, y1, order pair x2, y2 and order pair x3, y3 and the function f of xy. The prediction formula uses Newton's forward difference formula for f of x, y, etc. Therefore, f of x, y is equal to f naught plus u delta f naught plus u into u minus 1 divided by 2 factorial delta square f naught plus u into u minus 1 u minus 2 divided by 3 factorial into delta cube f naught plus up to so on. This is Newton's forward formula. Newton's forward formula where u is equal to x minus x naught divided by h. याला इक्वेशन नंबर 2 देऊ. जो न्यूटन्स फॉर्म्युला आपण घेतलेला त्याला इक्वेशन नंबर 1 देऊ. वी हॅव डेरिव्हेटिव्ह dy by dx is equal to f of xy. Differentiate equation 3 with respect to x. We get equation 3 आपण डिफरन्शिएट करतोय with limit x0 to x4. Therefore integration x0 to x4 dy by dx into dx is equal to integration x0 to x4 f of x, y dx. Therefore integration x0 to x4 dy is equal to integration x0 to x4 f of x, y dx. Hence इथं इंटिग्रेशन x0 to x4 dy हे इंटिग्रेट करून घेतल्यानंतर काय मिळालं x4 of y मायनस x0 of y इज इक्वल टू इंटिग्रेशन x0 to x4 इथं आपण f of xy जे की न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्म्युला आपण इक्वेशन 1 पाहिलं आहे तो इथे व्हॅल्यू पुटअप करूयात. इंटिग्रेशन x0 to x4 f naught plus u delta f naught plus u into u minus 1 divided by 2 factorial delta square f naught plus up to so on into dx since by using equation 1. Therefore x4 of y म्हणजेच काय y4 आणि x0 of y म्हणजेच काय y0 इज इक्वल टू इंटिग्रेशन x0 to x4 f naught plus u delta f naught plus u into u minus 1 divided by 2 factorial delta square f naught plus up to so on into dx. याला इक्वेशन नंबर 4 देऊयात. नाऊ चेंज द व्हेरिएबल फ्रॉम x to u. आपण काय करतोय इथं x हा व्हेरिएबल चेंज करतोय कुठं x to u. एक्सला आपण कशामध्ये चेंज करणार आहोत u मध्ये. देन वेन x इज इक्वल टू x0 असेल तर आपल्याला काय मिळेल x इज इक्वल टू x4 मिळेल आणि u इज इक्वल टू 0 असेल तर u इज इक्वल टू काय मिळेल 4 मिळेल. हेन्स ऑल्सो dx इज इक्वल टू h du. सिन्स ही टर्म कशी आली बघा u इज इक्वल टू x मायनस x0 डिवायडेड बाय h. हे जे इक्वेशन आहे आपलं इक्वेशन नंबर 2 हे आपण काय केलं डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू dx. हेच टर्म काय मिळाली du इज इक्वल टू dx डिवायडेड बाय h. देअरफॉर dx इज इक्वल टू h इंटू du. हे आपण काय केलं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू h केल्यामुळं आपल्याला dx इज इक्वल टू काय मिळाला h इंटू du मिळाला. हेन्स इक्वेशन 4 बिकम्स. परत इक्वेशन 4 बिकम्स घेऊयात आपण. काय होईल इथं इंटिग्रेशनचं लिमिट काय होईल चेंज होईल आणि जो x होता तुमचा तो कशामध्ये कन्वर्ट होतोय Hence equation 4 becomes y4 is equal to y0 plus integration 0 to 4
in bracket f naught plus u delta f naught plus u into u minus 1 divided by 2 factorial delta square f naught plus up to so on du. याला इक्वेशन नंबर 5 देऊयात. नाव कन्सिडर टर्म कन्सिडर करून घेऊयात. इंटिग्रेशन 0 to 4 f naught du इज इक्वल टू u इंटू f naught with limit 0 to 4. Similarly, integration 0 to 4 u delta f naught du is equal to काय मिळेल u square by 2 into delta f naught with limit 0 to 4. Therefore, next integration 0 to 4 u into u minus 1 divided by 2 factorial delta square f naught du is equal to integration 0 to 4 u square divided by 2 minus u divided by 2 into delta square f naught du is equal to काय मिळालं याचं इंटिग्रेशन u cube divided by 2 into 3 minus u square हा 2 as it is into 2 delta square f naught with limit 0 to 4. Similarly, थर्ड स्टेप पण दाखवलेली आहे. इंटिग्रेशन 0 to 4 u into u minus 1 u minus 2 divided by 3 factorial delta cube f naught du याचं हे इंटिग्रेट केल्यानंतर काय टर्म येते आपल्याला इज इक्वल टू 1 divided by 3 factorial u raised to 4 divided by 4 minus 3 u cube divided by 3 plus 2 u square divided by 2 into delta cube f naught du with limit 0 to 4. हे जे ब्रॅकेटमध्ये दाखवलेलं आहे हे काय आहे तुमचं बेसिक म्हणजे टर्म कशा आलेला आहे त्या टर्म आपण इक्वेशन 5मध्ये पुट करूयात. हेन्स नेक्स्ट इक्वेशन तुम्हाला काय मिळेल y4 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू f नॉट u प्लस u स्क्वेअर बाय 2 डेल्टा f नॉट प्लस 1/2 u क्यूब डिवायडेड बाय 3 मायनस u स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 डेल्टा स्क्वेअर f नॉट plus 1 divided by 6 u raised to 4 divided by 4 minus u cube plus u square delta cube f naught plus up to so on limit 0 to 4. ही टर्म कशी आलेली आहे तर वरती जे ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे त्या व्हॅल्यूज काय केलेल्या आहेत आपण पुटअपमध्ये केलेल्या आहेत आणि जे तुम्हाला स्क्वेअरमध्ये दिलेले आहे ते टर्म ते डिस्क्रिप्शन तुम्ही एक्झामला नाही लिहिलं तरी चालेल, ते फक्त तुमच्या माहितीसाठी आहे. नेक्स्ट देअरफॉर y4 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू 4f नॉट प्लस 8 इंटू डेल्टा f नॉट प्लस 20 डिवायडेड बाय 3 डेल्टा स्क्वेअर f नॉट प्लस 8 डिवायडेड बाय 3 डेल्टा क्यूब f नॉट प्लस अप टू सो. आणि या टर्मला काय केलेलं आहे जे तुमचं लिमिट होतं 0 to 4 त्या व्हॅल्यूज पुटअप केलेल्या आहेत. त्या व्हॅल्यूज पुटअप करून तुम्हाला y4चं हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. याच्यानंतर नेक्स्ट निग्लेक्टिंग द टर्म्स delta raised to 4 f naught and above which are not available and the formulas for delta square delta cube we get. म्हणजे इथं काय करतोय आपण प्रेडिक्ट कशाला करतोय 4 टर्मला, त्याच्यामुळे इथं फक्त कोणता टर्म आलेले आहेत डेल्टा स्क्वेअर डेल्टा क्यूब फक्त 3च टर्म आलेले आहेत. हेन्स y4 ऑफ p इज इक्वल टू y नॉट प्लस 4h by 3 इंटू 2f1 मायनस f2 प्लस 2f3. इथं काय केलेलं आहे सिन्स डेल्टा f नॉट म्हणजेच f1 डेल्टा स्क्वेअर f नॉट म्हणजेच f2 पुटअप केलेला आहे आणि p मीन्स प्रेडिक्टर. हा आपल्याला प्रेडिक्टरचा फॉर्म्युला मिळालेला आहे. याच्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहूया करेक्टर. दस वी हॅव फ्रॉम टेबल x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y4 x4 y4 p ह्या काय घेतले आहेत आपण ऑर्डर पेअर घेतले आहेत प्रिपेअर केले आहेत टेबलमध्ये. नाऊ वी यूज द लास्ट 3 अवेलेबल व्हॅल्यूज वाईज f of x2 y2 f of x3 y3 f of x4 y4 of p and integrate to get the corrected y4. Now apply Simpson's 1/3 rule of integration. We get equation 3
बिकम्स, परत इक्वेशन 3 आपण इंटेग्रेट करतो आहे आणि त्याचं लिमिट असणार आहे x2 टू x4. देअरफॉर इंटेग्रेशन x2 टू x4 dy बाय dx इंटू dx इज इक्वल टू इंटेग्रेशन x2 टू x4 f ऑफ x, y dx. देअरफॉर इंटेग्रेशन x2 टू x4 dy इज इक्वल टू इंटेग्रेशन x2 टू x4 f ऑफ x, y dx. Therefore x4 of y minus x2 of y is equal to h by 3 f2 plus 4f3 plus f4 since by Simpson 1/3 रूल. सिम्पसन 1/3 रूल काय सांगतो, जे फंक्शन तुम्हाला दिलेले आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट आणि लास्ट फंक्शन ॲज इट इज ठेवायचं आणि जे मिडलचे फंक्शन मिळत आहेत त्याला मल्टिपल बाय 4 घ्यायचे विथ ॲडिशन. देअरफॉर y4 मायनस y2 इज इक्वल टू h बाय 3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4. देअरफॉर y4 ऑफ c मीन्स y4 ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू y2 LHSला होता तो RHS आणला. y4 ऑफ c इज इक्वल टू y2 प्लस h बाय 3 f in bracket f of x2, y2 plus 4 f of x3, y3 plus f of x4, y4 of p means predictor. Equation number 7. Hence equation 6 and equation 7 is predictor corrected formulae. Hence the proof.